السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام انشاءاللہ ورحمۃ تعالی اللہ وعلیکم ہم السلام ورحمۃ اللہ اپنا کریں وبرکاتہ۔ گے جو حسن اخلاق کی کتاب ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی، اس کو ہم چیپٹر بائی چیپٹر کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ہے بخل۔ کیا ہے؟ بخل۔ اشہ عربی کا لفظ ہے بخل۔ کوینٹنس یہ ہے انگلش میں، تو وہ زیادہ تر ہم کیا کہتے ہیں، بخل کو ہم اور بھی کہتے ہیں نا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی، کنجوس، کنجوس کنجوس، ہاں جی یعنی کہ کنجوسی، ہماری ایک پنجابی کا بھی لفظ ہے۔ ہاں جی کنجوس، ہاں جی کنجوس اعوذ یا باللہ من کنجوس۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بخل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 128، قال اللہ تعالیٰ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ سٹاپ کرنے کے لیے، ویسے تو ہے نا انفس الشح، جی تو اگر ہم جہاں پہ رکیں گے تو انفس الشح، شخ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے ایسے، کسی نے پیسے جی مانگ لیے، جی جی کتنی جلدی تنگ دل ہوتے ہیں، جی جلدی ہائے دینا ایسے نہیں، میں نہیں دینا یہی میری بہانے بناتے ہیں آدھی۔ قال اللہ تعالیٰ وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کسوٹی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، سورۃ حشر آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں دل تنگ نہ ہو گھر تنگ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، جی کبھی سنا کسی؟ جی ہاں جی ہاں ہاں جی جی دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، جی دلوں کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو تنگی سے بچا لیا گیا، دل کی تنگی، ہر بات پہ دل میں تنگی آ گئی، اس کے ساتھ میں کیوں بولوں، اس کے ساتھ میں کیوں شیئر کروں، اس نے تو مجھے یہ کہا، ہر وقت دلوں میں تنگی، جی دل کو وسیع نہیں کرنا۔ تو جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس دل کی تنگی سے بچا لیا گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو دلوں کی تنگی نہ لائیں۔ ہر بندے کے لیے دل کھلا ہو، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، دل کھلا ہو۔ تو جب دل کھلا ہوتا ہے نا تو پھر نفرت نہیں آتی، پھر اس کے لیے ہمدردی ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہمارے دلوں میں وہ وسعت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہ وسعت پیدا کر دے کہ ہمارے دل جو ہیں، خاص کر کے ان رشتوں کے لیے تنگ ہوتے ہیں۔ کون سے رشتے ہیں جن کے لیے ہمارے دلوں میں تنگی آ جاتی ہے؟ مال میں بھی، مال کے لیے بھی تنگی آتی ہے اور رشتوں کے لیے بھی سسرالی تنگی۔ رشتوں میں زیادہ تنگی آتی سسرالی رشتے، سسرالی رشتوں کے لیے بہت جلدی دل تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن میکے میں بھی رشتے کسی کے لیے دل تنگ ہوتے ہیں، جی نہیں، اس سے کم ہی ہوتے ہیں۔ بھابھیوں لیکن کے لیے۔ ہاں جی، نندوں کے لیے۔ نہیں، نندے تو وہ سسرالی رشتے میں آ گئے، وہ تو سسرالی رشتے، سسرالی ہو گئی۔ کئی دفعہ بھابھیوں کے لیے بھی آ جاتا ہے، جی کیونکہ ظاہر ہے کہ بھابھیوں نے بھی کئی دفعہ وہ کام ایسے کر دیتی ہیں، تو جی لیکن ہاں یہ ہے کہ سسرالی رشتوں میں بھی سارے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا دلوں میں تنگی آتی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر حقیقت میں جب دلوں میں تنگی کا امکان ہو تو دل کو وسعت دیں، پھر دل کو تنگی سے بچا لیں۔ نہیں، میرے رب نے نہیں کہا میرے دل تنگ کرنے کے لیے، میں نے دل کھلا رکھنا ہے، کوئی دل تنگ کرتا ہے تو کرے، تو پھر جا کے فلاح ملے گی، ایسے نہیں ہے ملنے والی جی فلاح۔ اب حدیث آتی ہیں آگے، 141 نمبر کی حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمع الشح
वल ईमानु फी क़ल्बि अबदिन अबदा। राह निसाई किताबुल जहाद 1112। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखल और ईमान किसी इंसान के दिल में जमा नहीं हो सकते। यानी जहाँ पे बुखल होगा ईमान वहां पर चला ईमान नहीं जाए, होगा। हाँ जी। वहां पे ईमान नहीं होगा। जहाँ पे ईमान होगा बुखल आ नहीं सकता। जी यानी कि ये दोनों फिर क्या है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अल्लाह ताला हमें दिलों के बुखल से हमसे बचाए। बहुत बड़ी बचाए। गड़बड़ है ना ये तो। जी जी हम्म, कि वहां पे तो ईमान ही नहीं होगा, जहां पे कंजूसी आ जाएगी, जहां पे दिल तंग हो जाएंगे, दूसरे को सहार नहीं सकेंगे, दूसरे की बात नहीं, दूसरे को बर्दाश्त नहीं किसी को कर सकेंगे, ऐसे ही करते हैं पाजी। है ना। तो हाँ वहां जी। पे ईमान नहीं रहता। जी इतनी बड़ी ये हदीस बताने वाली है जी जी ना। ये पूरा चैप्टर ही जब इसको रिकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं पूरा ही, ऐसे शॉर्ट लेके भी स्क्रीन तो बता सकते हैं कि ईमान नहीं रहता जहाँ पे बुखल आता है। इतनी बड़ी बात है और हम तो बहुत छोटा लेते हैं बुखल करने को, कंजूसी कर जाते हैं हम। बात करने में भी, किसी के साथ बर्ताव अच्छा करने में भी कंजूसी, किसी की माली मदद करने में भी कंजूसी, किसी को गिफ्ट देने में भी कंजूसी, है ना। लालच आ गई, अब गिफ्ट देना था किसी को, बहन भाई को, नंद को ही ले लें, भाभी को ही ले लें, देना था। अब क्या हुआ, कंजूसी आ गई। नहीं, मैं बहुत पसंद करती हूँ, ये नहीं दूंगी। जो रिया ख्या जो आपको पसंद नहीं वो देना है। तो ये दिल ठीक की से ना ही दे तो बेहतर है। हाँ जी। फिर दिल की बुखीली हुई कि दिल का ईमान वहां पे रहा फिर भूखे नहीं। नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि अपने लिए जो पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो जी फिर। जी बल्कि दूसरों को तो जो बेस्ट हो, आप जी जो अच्छा। ज्यादा आप पसंद हो वो अपने से देना। अच्छा देना चाहिए। हाँ जी। हम्म, तो ये कभी भी फिर नहीं हो सकता कि दिल में फिर ईमान भी रहे और भूखल भी। हमारा यानी भी ईमान भी बचा रहे और हम दूसरे के साथ डील भी कर लें। नहीं। आगे है, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का यकूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल शर्रु मा फी रजुलिन शुहुन हालिउन व जुब्नु खाली। रवाह अबी दाऊद। खाली कोई बहुत सारे आपको अल्फाज सुन के ही पता चल जाता है क्या बात हो रही है। क्या है कि ये किताबुल जहाद है, अभी रवाह अबी दाऊद है। ये देखिए अबू हुरैरा से बहुत आते हैं, हालांकि सिर्फ 3 साल की मैयत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके साथ, लेकिन वो 3 साल तक ना उन्होंने शादी की, ना उन्होंने घर जाते थे, साहब सुफ़ा में रहे और हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद होते थे, ताकि कोई हदीस कोई बात मिस ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी करे कोई सुन्नत मिस ना हो। फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दुनिया में जाने के बाद उन्होंने शादी की थी। यानी ना काम काज ना कुछ नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे। और वो करके जो मक्के से साथ आए हुए भी ना कर सके, यानी इतने लोगों इतने सालों का साथ देने वाले भी नहीं कर सके, वो काम कर गए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ज्यादा अहादीस मरवी हैं। तो क्या है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बंदे को जो बुरी खसलत दी जाती है वो बखीली है, रुला देने वाली है, और बुज़दिली जो दिल निकालने वाली हो। यानी कि बुज़दिली और बखीली दो चीजें दोनों ही पसंदीदा नहीं है। बुरी खसलत क्या है, सबसे बुरी खसलत बखीली, और रुला देने वाली जो बुजदिली इंसान को फिर रुला देती है, क्योंकि मैं इतना बुजदिल हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर रोने लगता है बंदा, है ना। जब कुछ ना कर सके तो क्या करता है, जहाँ फिर ये है कि दूसरों को इतना दुख आता है कि इतना बुजदिल जे इतनी बुजदिल, अपने लिए नहीं कुछ कर सकते,
جو اپنے کے لیے انصاف کے لیے نہیں اٹھ سکتے. کبھی سنا کسی کو ایسے کہتے ہوئے؟ تو یہ یعنی کہ جس کے پاس اسٹرینتھ نہ ہو، جس کے پاس یعنی کہ وہ بولنے کی وہ طاقت موجود نہ ہو کہ وہ سچ کو سچ کہہ دے اور حق کو حق کہہ دے، اور جب دینا پڑے یا کسی رشتے کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے تو بخیلی کرے. تو یہ دو عادتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور دونوں ہی بری عادتیں ہیں. ایسا ہی ہے، نہیں جی بول رہے اب لوگ. جی 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 ہاں جی جی. جی ہاں جی ایسا ہی ہے جی کہ ہم نے دونوں ان عادتوں کو اپنے سے دور کرنا ہے، بخیلی کو بھی اور بزدلی کو بھی. جی کیونکہ اگر کسی کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی، اور ہمیں پتہ ہے بات کا، دین کی کا، اور ہم بتاتے نہیں ہیں، اتنے بزدل ہیں ہم ان کو بتا نہیں پاتے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط کام کر رہے ہو یا غلط بات کہہ رہے ہو، دین میں تو ایسا ہے، حدیث میں تو ایسا ہے، قرآن میں تو ایسا ہے، جب ہمیں پتا ہو واقعی پکا. ٹھیک ہے. جی اور اگر نہ بھی پتا ہو تو غلط کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں آ رہا، لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اصل کیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. 142 نمبر کی حدیث ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواہ المسلم ہے، کتاب البر والصلہ 6576. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. کیا ہے؟ بخل ہلاک کرنے والی بیماری ہے، مہلک بیماری ہے. مہلک کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کوئی اگر علاج نہ ہو، جس پر کوئی علاج نہ ہو، ہاں جی. مہلک ہلاک کرنے والی بیماری، ہلاک ہلاک کرنے. ہلاک کرنے والی لا بیماری. علاج ہو باجی، لا علاج ہو. لا علاج بھی، لیکن کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، آپ کو پتا ہے جی کوئی بیماری جی. لا علاج نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ ہر تعالیٰ شے نے. جوڑے میں پیدا کی ہے. جی جی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی ان کو ڈھونڈا نہیں ہے اس علاج کو، لیکن کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. ہر بیماری ہلاک کا کرنے، ہلاک علاج کر دینے والی. موجود ہے. اچھا، ہلاک کرنے والی، جو ختم کر ہلاک دے انسان. ہلاک کرنے والی. اچھا، ہلاک کرنے والی مہلک بیماری جو انسان کو ختم کر دے، ہلاک کر دے. ہلاک کرنے والی. ٹھیک ہے. یہ ہلاک ہمارا اردو والا ہی ہلاک ہے، جی ترجمہ بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے. جی من کان قبلکم حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. دلوں کی بخیلی نے یہ کام کروایا، دلوں کی تنگی نے یہ کام ان سے کروایا. کتنا بڑا؟ اپنوں کا خون خون بہا دیا، بہانے پر اپنوں کا حرام خون چیزوں بہا کو دیا. حلال سمجھنا. ایک قبیل نے حبیل کا قتل کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ وہ لڑکی کے لیے کی. بولے بولے. ہاں جی. لڑکی کو چھوڑ دیں، قربانی بھی تھا. ہاں جی. قربانی. ہاں ہاں جی، جی. یہ ہے قربانی اس کے کہ لیے. کس کے لیے؟ دل کی بخیلی تھی. جی دل کھلا نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے، جس کی قربانی کو قبول کرنا کرنا چاہتا چاہتا ہے. ہاں چاہتا جی ہے. ہاں ہاں جی جی. تو اپنی طرف نظر دڑانے کی بجائے کہ میں کہاں غلط ہوں جو میری قربانی نہیں قبول ہوئی. جی لیکن اس نے دل کی بخیلی سے بھائی کو قتل کر کر دیا، اپنے دیا. کا ہاں خون جی. بہا دیا. اور جی حرام چیزوں کو حلال کرنے، جی دل کی بخیلی سے حرام چیزوں کو حلال کرنے پر بھی.
अब मक्के वालों के दिल बुखल में ही तो पड़े हुए थे, दिलों को ही तो नहीं वो वुसअत देना चाहते थे, दिलों को वो खोलना नहीं चाहते थे, दिलों को तंग रखना चाहते थे कि बस हमारे बुतों ने जो बुत हैं वही हैं सब कुछ। अल्लाह ताला के लिए दिल नहीं खोलते थे वो अपने। जी था ना दिलों की तंगी, जी 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 वुसअत कल्बी से नहीं सोचते थे। जी और कोई भी हो, अगर कोई ऐसा काम करता है कि चीजों को हलाल को हराम और हराम को हलाल, तो क्या करता है, दिल को तंग करता है, अपने दिल को वुसअत नहीं देता ताकि और सोच सके, ताकि और रिसर्च कर सके, ताकि और उसको हक का पता चल सके, उसको हलाल का पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल किसी के सामने हराम लुक में मौजूद है तो वो कहते हैं सामने नजर नहीं कुछ हलाल आ रहा तो मैं इसको खा लेता हूँ। ऐसा है, हो सकता है, नहीं क्योंकि नहीं सामने तो नहीं है कुछ भी, कुछ हलाल तो है नहीं मेरे पास खाने के लिए, चलो मैं ऐसा करता हूँ इसको जल्दी से खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं ऐसा है, अगर कोई भूख से मर रहा हो तो फिर कहते हैं कि उतना खा सकता है जितना कि ओके, वो हाँ तो अपने जी आप को वो थोड़ा भी सा उतने लुक में जो कि जी, जान जितने जान हाँ बात जी, थोड़ी सी हाँ पेट जान जी, बात भरकर नहीं हाँ जाने जी, खाने की जी, इजाजत उधर भी है। वैसे नहीं, हाँ जी, तो हराम को हलाल हलाल करने पर वो कह दे कि कोई बात नहीं बस हलाल। कई लोग नहीं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला जहालत से निकाले लोगों को दिल की बुखेली से कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो हलाल हो जाता है। जी क्या जी, बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, यानी जो हराम उन्होंने तो हलाल जिबा नहीं होता, करते हाँ जी, वक्त नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ी जिसके ऊपर, वो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो। अब अस्तगफिरुल्लाह सूअर का गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो ना जाएगा, नहीं 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 नहीं, जो कि हाँ जी, जो बजाते हराम खुद है वो अल्लाह हराम ही हाँ रहेगा जी, बाकी। हराम ही है ना, हाँ जी, तो अब अगर किसी का माल है, जी क्योंकि माल भी तो है, माल और जान मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है, बिल्कुल जी जी, दूसरे मुसलमान का माल भी और जान भी, जी जान भी, इज्जत भी, हर शय उसकी हराम है दूसरे मुसलमान पर। अब उसको आसानी से हलाल कर ले, हम्म कोई बहाना बना के जी तो कर सकता है। नहीं नहीं तो अल्लाह ताला ने हराम किया है वो। अब किसी को कत्ल करने का ही है, कोई मुसलमान है उसको कत्ल करता है, दियत में कत्ल हो सकता है। जी कैसे कि कत्ल का बदला कत्ल कत्ल है, कत्ल, जो इस्लाम ने दिया है, कत्ल का बदला कत्ल। कत्ल है, लेकिन लेकिन कत्ल भी उसी का जैसा उसने किया है, जी ऐसा है, जी कोई और नहीं, मर्द के बदले औरत और औरत के बदले मर्द नहीं, जी बच्चे के बदले बड़ा नहीं, के बदले गुलाम नहीं, गुलाम के बदले आजाद नहीं, जैसा किसी ने किया वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, वरना अगर जरा सा भी ऊपर हो गया तो जुल्म में आ जाएगा, वो फिर जालिम हो जाएगा। तो हलाल को हराम, हराम को हलाल नहीं करना, हराम चीजों को हराम ही रहने देना है, वो किसी तरह भी हलाल नहीं हो सकती। जे माल भी आ जाता है, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना भी आ जाता है, क्योंकि किस अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया कि दूसरों को दुख दिया जाए, सामने वाले को, है ना। जी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि किसी को बुरी बात ना कहो, को बुरे लकबात के जरिए ना पुकारो, किसी के खुदा को गाली ना दो। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि वो भी मुड़कर तुम्हें आगे आपके से खुदा देगा को ना, गाली, हाँ जी, आपके खुदा को, हाँ जी वो फिर आपके रब को गाली देगा। जी 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 यानी कि आपने खुद अपने रब को गाली दिलवाई है दूसरे से, क्योंकि आपने दी। तो जी किसी के खुदा को बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो पलटकर आपके खुदा को बुरा भला कहेगा। जी, जी किसी के वालिदैन को गाली मत दो, वो आपको क्योंकि देगा, आप अपने माँ बाप को गाली दिलवाएंगे। जी जी यानी बहुत सारी चीजें हैं इस्लाम में जो हम परवाह भी नहीं करते, करते हैं जी नहीं नहीं पकाते ना, परवाह भी नहीं जी करते इनकी, कि जो जी छोटी सी तो चीज है, हम कौन सी कोई किसी की चुगली कर रहे हैं, हम कौन सा किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक बात ही तो कर रहे हैं। जी वो बात जो किसी को खंजर से भी ज्यादा जख्मी कर दे, खंजर के निशान से भी ज्यादा बड़ा घाव लगा जाए, जी बात का वजन होता है ना।
हाँ जी 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 ये जी वजन ही तो हम पढ़ रहे हैं, जी आबादा आबादा आबादू जी जी जो हम दूसरी क्लास में करते हैं, औजान ही तो है, उनको सबके किधर से जी ला के उधर का कर देते हैं, साथ में कुछ और डाल के ना। तो हर लफ्ज का वजन होता है। हमारे कुछ अल्फाज जो है दूसरों को बहुत सुकून दे जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता है मुंह से जो दूसरों को घाव इतना बड़ा दे जाता है। कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन वो नहीं बढ़ता। आग हाँ का जी, घाव जो है वो वो नहीं बढ़ता। नहीं भरता। तो इसलिए बखेली नहीं करने, दूसरों का खून बहाने पर, और हराम को हलाल नहीं समझना, किसी को आमादा भी नहीं करना। कोई बात नहीं है, आपको अब जरूरत है ना तो कोई बात नहीं है। जी जैसे सूद सूद भी लेने है ना, सूद सूद भी तो लोग लेते हैं ना, आपको अब जी जरूरत है जी उधार की तो कोई बात नहीं, मत हाँ में हाँ मिलाएं, उनको समझाएं। अगर नहीं समझते तो जो वो उनका अपना अमल है, लेकिन समझाएं कि सूद हराम है। हम्म, हम्म। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे मेरा ख्याल हमारा ये खत्म हो गया है, इसका चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा चैप्टर था, खत्म हो गया। जी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल बस अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहली बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व बारिक वसल्लिम। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुह। ये मैंने कहा ना छोटा सा था तो खत्म हो गया, याद करें, याद रखें कि ये छोटा अपने अमल के एतबार से छोटा नहीं है। जी हाँ जी जी हाँ जी छोटा सा चैप्टर हमें हला के रख देने वाला है। जी जितनी हदीसें पढ़ी हैं एक से बढ़कर दूसरी है, जी जी ये आखिरी वाली तो उससे सभी से ही बढ़कर है जी ना। तो जी अल्लाह सुब्हाना तआला फिर कामयाब होने के लिए कैटेगरी हमें क्राइटेरिया बता दिया गया क्या है ना? जी जी फलाह पाने वाले कौन हैं? जिनके दिल बखील ना हो। जी अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आप आमीन सबका हामी और नासिर अल्लाह हो। आप सबको अल्लाह आमीन शिफाए कुल्ली कामला वाजिला अता फरमाए। आमीन आप सबके घर वालों पर और आप सब पर रहमत नाज़िल फरमाए अल्लाह ताला, आमीन और तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, तमाम आमीन बीमारों को शिफा दे। अल्लाह आमीन सुब्हाना ताला अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व लिल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात तिल अहयाई मिनहुम वल अमवात। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुह।